بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ سردیاں تو شروع ہو چکی ہیں۔ سردیوں میں عام طور پر لوگ بیمار بھی زیادہ پڑتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سردیوں میں لوگ زیادہ تر گھر کے اندر رہتے ہیں، اس لیے اگر کسی ایک کو کوئی وائرس یا انفیکشن وغیرہ ہو جائے تو دوسروں کو اس کے لگنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے، ہوا خشک چلنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جراثیم ہوا میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں اور پھر ناک کے راستے جسم میں داخل ہو کر مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ سردیوں کے موسم میں نزلہ، زکام، فلو اور سینے کی بیماریوں کے جراثیم کی افزائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آج آپ سے 10 ایسی بیماریوں پر بات کریں گے جو عام طور پر سردیوں میں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا علاج قدرتی طریقوں سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات نہ صرف آپ کے لیے مفید ہوں گی بلکہ بچوں اور گھر والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، کیونکہ جن قدرتی طریقوں پر میں بات کروں گا وہ بچے، بڑے، بوڑھے سب بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بے ضرر طریقہ ہے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ تو چلیے اب ایک ایک کر کے سردیوں میں ہونے والی 10 بیماریوں پر بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے قدرتی علاج بھی دیکھتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور نہایت عام بیماری جو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے وہ ہے نزلہ زکام۔ اس کی علامات میں چھینکیں آنا، ناک بہنا، ہلکا بخار یا بخار جیسی کیفیت اور گلے کی خراش وغیرہ شامل ہے۔ جیسے ہی آپ کو کوئی ایسی علامات محسوس ہوں، فوراً شہد اور ادرک کا استعمال شروع کر دیں۔ ادرک میں ایک فعال جز جنجرول پایا جاتا ہے جو دافع سوزش اور جراثیم کش خاصیت رکھتا ہے، جبکہ شہد گلے کی خراش دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس میں قدرتی انزائمز بھی پائے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ جراثیم کش بھی ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑے چمچے شہد میں ایک چھوٹا چمچہ کدوکش کی ہوئی ادرک مکس کر لیں، تھوڑی باریک کتری ہوئی ادرک مکس کر لیں۔ اسے دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ صبح نہار منہ لے لیں اور رات سوتے ہوئے لے لیں۔ بچوں کو آپ چاہیں تو اس کی آدھی یا پانی خوراک دی سکتی ہے عمر کے حساب سے۔ دوسری بیماری ہے فلو، انفلوئنزا۔ اس کی علامات میں بخار، کپ کپی، پٹھوں اور ہڈیوں میں درد، تھکن وغیرہ شامل ہے۔ اس کا قدرتی علاج ہے ایلڈر بیری کا شربت۔ اردو میں ایلڈر بیری کو شبدر کی گوندنیاں کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اس کا نام سیمبوکس نائگرا ہے۔ اس میں فعال جز اینتھوسائننز پائے جاتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط اور فلو کی شدت کم کرتے ہیں۔ ایلڈر بیری کا شربت ایک کھانے کا چمچ دن میں 2-3 دفعہ فلو کے آغاز میں ہی شروع کر دیں پینا۔ اس سے علامات میں نمایاں کمی ہوگی اور انشاءاللہ آرام بھی جلد ملے گا۔ لیکن خیال رکھیں کہ کچے ہرے رنگ کی ایلڈر بیری نہ لیں، وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ پکی ہوئی سیاہ رنگ کی جو ایلڈر بیری ہوتی ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ بازار سے شربت خرید کر استعمال کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تیسری بیماری ہے خشک یا بلغمی کھانسی۔ اس کا قدرتی علاج ہے ہلدی والا دودھ۔ ہلدی میں پایا جاتا ہے، اس کا جو فعال جز ہے وہ کرکیومن کہلاتا ہے، جو دافع سوزش اور جراثیم کش خصوصیات رکھتا ہے۔ ہلدی والا دودھ ہڈی کی چوٹوں وغیرہ کے لیے بھی مفید ہے۔ سردی میں ہڈی کی چوٹ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک چائے کا چمچ ہلدی نیم گرم دودھ میں مکس کر کے سونے سے پہلے پی لیں، نہایت ہی آسان ہے۔ چوتھی بیماری ہے گلے میں درد، یعنی خراش یا گلے کے غدود کی سوزش، جسے ٹونسلائٹس بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں نگلنے میں درد ہوتا ہے اور گلے میں جلن ہوتی ہے وغیرہ، جو یہ سب شامل ہے۔ اس کا قدرتی علاج ہے نمکین پانی اور لونگ کے تیل سے غرارے کرنا۔ لونگ میں فعال جز یوجینول پایا جاتا ہے جو دافع سوزش اور دافع درد خصوصیات رکھتا ہے، جس کی وجہ سے گلے کے درد اور خراش میں افاقہ ہوتا ہے۔ جبکہ نمک میں جو سوڈیم کلورائڈ ہے وہ سوزش کم کرتا ہے اور ایک طرح کا قدرتی جراثیم کش اور یعنی وائرس کش بھی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ گلے کے اندرونی جھلی پر ایک چکناہٹ والی تہ بھی بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے نگلنے کے دوران درد میں کمی ہوتی ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا چائے کا چمچ نمک اور 2 قطرے لونگ کے ملا کر دن میں 2-3 دفعہ اس سے غرارے کریں۔ لونگ کا تیل 2 قطروں سے زیادہ نہ ملائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، زیادہ استعمال سے جلد کو جلا بھی سکتا ہے۔
पांचवीं और सर्दियों में बहुत आम बीमारी है साइनस की सोजिश, जिसे अंग्रेजी में साइनोसाइटिस कहते हैं। यानी साइनस असल में हवा से भरी हुई जगहें हैं जो आंखों के गिर के तरफ और गालों और माथों और नाक के हड्डी के पीछे की तरफ वाक़ होती हैं। इनकी झिल्लियों पर रतूबत और रेशा होता है। ये रतूबत सांस के जरिए आने वाली हवा को साफ करती है। असल में इनमें एलर्जी या वायरस की वजह से सोजिश पैदा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसका कुदरती इलाज है पुदीने के तेल से भाप लेना। पुदीने में मेंथोल नामी एक जुज़ पाया जाता है जो नाक की नालियों को खोलता है और साफ करता है और प्रेशर भी दूर करता है। इसके लिए आप गर्म पानी के बर्तन में 2-3 कतरे पुदीने का तेल डालकर 10 मिनट तक भाप लेते रहें, तो उससे आपको दिन में 2 दफ़ा कर लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। सांस का मसला वैसे नाक की हड्डी बढ़ने से भी होता है, वो एक अलग मसला है जिसे उस पर फिर कभी बात करेंगे। छठी बीमारी है खुश्क जिल्द, जिल्द का फटना, खारिश या खुश्की। इसका कुदरती इलाज है नारियल का तेल। नारियल के तेल में मौजूद लॉरिक एसिड जिल्द को नर्म और मुलायम और सर्दियों में जिल्द की हिफाजत करता है। खुश्क जिल्द की एक और वजह पानी का कम इस्तेमाल भी है। सर्दियों में चूंकि प्यास नहीं लगती इसलिए लोग पानी कम पीते हैं। पानी की कमी से जिल्द की जो नमी है वो भी कम होने लगती है और जिल्द खुश्क और कटी-फटी सी नज़र आती है। इसलिए दिन में कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए ताकि जिल्द की नमी जो है वो बरकरार रहे। साथ में नारियल का तेल आप मुतासरा जगह पर लगाते रहें। 7वीं बीमारी है कोल्ड सोर्स। सर्दियों की वजह से होंठों के इर्द गिर्द छोटे छोटे छाले से पड़ जाते हैं। इसका कुदरती इलाज है ताज़ा एलोवेरा जेल। यानी एलोवेरा में जो पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं वो जख्म भरने में मदद देते हैं और दर्द को कम भी करते हैं। इसके लिए ताज़ा एलोवेरा जेल दिन में 3-4 बार लगाएं तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगी। 8वीं बीमारी है चिलब्लेंस। मुझे पता नहीं उर्दू में इसे क्या कहते हैं, लेकिन इसमें सर्दी की वजह से हाथों और पैरों की उंगलियों में सूजन और खारिश और जलन सी होने लगती है। इसका कुदरती इलाज है कैलेंडुला क्रीम। कैलेंडुला में फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो सोजिश और जलन से निजात देते हैं और इसके लिए आप कैलेंडुला क्रीम को मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 दफ़ा लगा सकते हैं। 9वीं बीमारी है ब्रोंकाइटिस, सांस की नालियों की सोजिश। इसकी अलामत में मुसलसल खांसी, बलगम और सीने में जकड़न शामिल है। इसका कुदरती इलाज है थाइम की चाय। थाइम एक किस्म का जंगली पुदीना होता है। इसमें मौजूद थाइमोल खांसी को आराम देता है और बलगम को पतला करता है, जिसकी वजह से बलगम के अखराज में आसानी हो जाती है। चाय बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच आप खुश थाइम ले लें, उसे एक प्याले में डालकर ऊपर से खौलता हुआ पानी डाल दें। 5-10 मिनट तक दम पर उसे छोड़ दें और फिर ये चाय दिन में 2 दफ़ा कम से कम इस्तेमाल करें। अगर खांसी बढ़ रही हो या बुखार 102 या इससे ज़्यादा हो जाए या 4-5 दिन तक इफाका ना हो तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन शायद बढ़ रहा है, तो बेहतर है कि डॉक्टर से रुजू करें क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। 10वीं बीमारी है मौसमी उदासी, पुजमुर्दगी या अफसरदगी जिसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में विंटर ब्लूज कहते हैं। इसकी अलामत में थकन, मूड ख़राब रहना, चिड़चिड़ापन वगैरह शामिल है। यानी मौसम की वजह से एक तरह का डिप्रेशन हो जाता है। इसका कुदरती इलाज है सेंट जॉन्स वॉर्ट। ये पीली बूटी भी कहलाती है। इसका दूसरा नाम हाइपेरिकम है। इसमें मौजूद हाइपरसिन मूड रेगुलेट करने वाली जो हार्मोन होती है, जो सेरोटोनिन कहलाती है, उसकी सतह को बढ़ाता है, जो मूड को बेहतर और खुशगवार बनाता है। इसके लिए आप 300 मिलीग्राम सेंट जॉन्स वॉर्ट का एक्सट्रैक्ट जो बाजार में आपको मिल जाएगा उसे दिन में 1 या 2 दफ़ा ले सकते हैं। अगर कोई पहले से कोई एंटी डिप्रेशन वगैरह ले रहा हो तो डॉक्टर से पूछ कर इस्तेमाल करिए, इसलिए कि ये दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट भी कर सकती है या कर सकता है और माने हमल अद्वियात के साथ भी इसका रिएक्शन हो सकता है, तो उसमें ज़रा एहतियात रखें। खुलासा ये है कि सर्दियों में आमतौर पर बीमारियां बढ़ जाती हैं। सर्दियों से अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करें और जिन कुदरती चीज़ों पर आपसे अभी बात हुई है इनमें से कुछ तो हर घर में मौजूद होती हैं और अगर जो नहीं हो तो उन्हें ला कर रख लें, इंशाअल्लाह इस्तेमाल करने से फ़ायदा होगा। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मददगार होंगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सेहतमंद, तंदुरुस्त और शादाबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।